برادران ملت اسلامیہ، پیروں کے پیر حضور غوث اعظم کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، جیسے تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہمارے نبی ہیں، ایسے ہی ولیوں میں سب سے اعلیٰ حضور غوث اعظم ہیں۔ برادران اسلام، بغداد کی سرزمین پر ایک بیماری پیدا ہو گئی جس کا نام ہے طاعون۔ جب وہ بیماری پیدا ہوئی، لوگوں نے طبیبوں کو دکھایا، حکیموں کو دکھایا، لیکن بیماری بڑھتی چلی گئی۔ اللہ اللہ لوگ مرنے لگے، جیسے ڈینگو کی بیماری تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک اس بیماری سے سب کو نجات عطا فرمائے۔ رب کریم سے دعا ہے مولا ذوالجلال سب کو اللہ پاک ہم سب کو حضور غوث اعظم کے فیضان سے باضابط فرمائے۔ تو طاعون کی بیماری پھیلتی چلی گئی، اللہ اللہ طبیب بے بس ہو گئے، حکیموں نے دوائیاں دی، لیکن بیماری بڑھتی چلی گئی۔ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، آؤ غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جو قبرستان سے مردہ زندہ کر سکتا ہے وہ اس بیماری سے ہمیں نجات دلا سکتا ہے۔ برادران اسلام چند لوگ اکٹھا ہوئے، اکٹھا ہونے کے بعد پیروں کے پیر غوث اعظم کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، غوث اعظم اپنے مدرسے کے اندر تعلیم دے رہے تھے، بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ اللہ اکبر، غوث اعظم کی بارگاہ میں جا کر ان لوگوں نے کہا اللہ کے ولی اس بیماری سے نجات دلا دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے، مولا ہمیں اس بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ تو غوث اعظم نے فرمایا، اے لوگوں، اس بیماری کا علاج ہمارے پاس ہے، اس بیماری کا علاج ہمارے پاس۔ برادران ملت اسلامیہ، جس کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہ ہو، حکیم کے پاس نہ ہو، اس بیماری کا علاج اللہ کے ولی کے پاس ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، تو جب مرید لوگوں نے اتنا سنا، علاج کرتے کرتے تھک گئے ہیں، آپ ہمیں دوائی دیجئے۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں، سنو لوگوں، ہمارے مدرسے میں گھاس بہت بڑی ہو گئی ہے، گھاس بہت بڑی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، غوث اعظم نے فرمایا، جو ہمارے مدرسے کی گھاس کھائے گا اور جو ہمارے کنویں کا پانی پیے گا اس کو اس بیماری سے شفا مل جائے گی۔ لوگوں نے اتنا سنا، فوراً برادران اسلام گھاس کو کاٹا، چبایا اور کنویں کا پانی پی لیا۔ اللہ اکبر، پیٹ میں پانی باندھ میں گیا۔ برادران اسلام گھاس کھاتے ہی اللہ نے اس بیماری کو ایسے دور بھگا دیا جیسے برادران اسلام ان لوگوں کو بیماری آئی نہیں تھی۔ اب یہ لوگ چند تھے، ہاتھ شفا مل گئی۔ اللہ والوں کے پاس جو ہوتا معاملہ ڈائریکٹ ہوتا، ایک دم فوراً شفا مل گئی۔ یہ گھر گئے، محلے والوں سے کہا، لوگوں اگر ٹھیک ہونا چاہتے ہو تو دوائی غوث اعظم دے رہے ہیں، اللہ کے ولی کے پاس ہے۔ تمام لوگ آتے چلے گئے، اللہ اکبر، گھاس کھا کر پانی پیتے چلے گئے۔ برادران اسلام ادھر گھاس کھا رہے تھے، پانی پی رہے تھے، اللہ فوراً شفا دے رہا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، تاریخ میں آتا ہے لوگوں نے گھاس جو ہے جڑ سے خلق برادران اسلام کوریت کر اس کو برادران اسلام کھا لیا۔ اللہ اکبر، بیماری طاعون کی بغداد سے ایسے چلی گئی کہ جیسے بغداد کے اندر بیماری آئی ہی نہیں ہے۔ یہ غوث اعظم کا کام ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب غوث اعظم کے مدرسے کی گھاس کا یہ عالم ہے تو حضور غوث اعظم کی شان کا آپ نے برادران اسلام ماشاءاللہ موسس قاری خوشحال ماہر و تقلید و بیان قاری دانش رضا صاحب سے چور کے تعلق سے سنا۔ چور ہوتا ہے، چھوڑتا کس نہیں ہے، نمبر آتا تو امام صاحب کی جیب کاٹ لے، چھوڑتا نہیں۔ حضور غوث اعظم
कीमती लिबास पहनते थे जो उस वक्त बादशाह पहनते थे। आप बड़ा कीमती वाला लिबास पहनते, सुबह को पहना करते थे, दूसरे दिन गरीबों में तकसीम कर दिया। आप खैरात बहुत किया करते थे, अल्लाह ने माल ही इतना अता फरमाया था। अल्लाह अल्लाह से आदम ऐशा की नमाज पढ़कर अपने घर की तरफ आ रहे थे, क्या देखा, एक चोर आपके पीछे लग गया। उसने सोचा जब इतना कीमती लिबास गौसे आजम पहन रहे हैं तो घर में माल भी बहुत ही हाथ आएगा। आज तो माशाल्लाह बेइंतहा रोशनी का इंतजाम है, वरना उस दौर में चिराग जला करते थे। जब हम अब से 15 साल पहले यहाँ आए, जब कंडीशन यही थी कि टीवी जलती थी, टीवी है। आज तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हर घर में बेइंतहा रोशनी। बरादरान इस्लाम लेकिन गौसे आजम के जमाने में चिराग जला करते थे। अल्लाहु अकबर, आपके घर में चिराग जल रहा था, आपने जुब्बे मुबारक उतारा, टांग दिया और अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। नफिल नमाज पढ़ने लगे। चोर को मौका मिल गया, ये नमाज पढ़ते रहेंगे और मैं चोरी करके फरार हो जाऊंगा। लेकिन उसे मालूम नहीं था जिससे माल की हिफाजत अल्लाह करे, उसके माल को चोरी कौन करे। इसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, अच्छा बनाया। इसने सोचा लाओ जुब्बा मुबारक ले चले। इसने जुब्बा उतारा, बगल में कर दिया और जिस रास्ते से दाखिल हुआ था ये उसी रास्ते की तरफ गया। क्या देखा, दरवाजा गायब हो गया। चारों तरफ नजरें दौड़ाई, अल्लाह अल्लाह, दीवार ही नजर आ रही थी, दरवाजा नजर नहीं आया। अभी फंस गया, बोला बोला क्या होगा, राज खुल जाएगा, पर्दा फाश हो जाएगा। इतनी में आवाज आई बाहर से, गौसे आजम दरवाजा खोलो। अब ये वो चक्कर में पड़ गया, बोले बाहर वाला कह दिया दरवाजा खोलो, अंदर वाले को दिखाई चला दे, अंदर वाले को दिखाई नहीं पड़ रहा। अल्लाहु अकबर, इसने बरादरान इस्लाम जान बचाने के लिए फौरन एक चटाई एक सफ में जाकर छुप गया। उधर गौसे आजम ने सलाम फेरा और आकर जब दरवाजा खोला तो क्या देखता है, अल्लाहु अकबर, जहां से वापस लौटा था वहीं गौसे आजम ने दरवाजा खोल दिया। आने वाला कौन शख्स है? अना बिलिया मन मलका हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, जो क़यामत तक जिंदा रहेंगे। मौत नहीं आई कि क़यामत तक, बल्कि क़यामत तक जिंदा रहेंगे। वो आए और कहा कि हमें एक अब्दाल चाहिए, हमें एक अब्दाल चाहिए। अल्लाहु अकबर, कहा कि रात में अब्दाल का इंतजाम कहाँ, फला बस्ती में अब्दाल का इंतकाल हो गया है, उस बस्ती में अब्दाल की जरूरत है। गौसे आजम फरमाते कल आना, हम तुम्हें एक अब्दाल अता करेंगे। लेकिन खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के वली, उस बस्ती में अल्लाह का कहर आ गया, अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो पता ये चला कि जहाँ पर एक भी अल्लाह वाला होता है, एक भी ईमान वाला जिस बस्ती में रहेगा, का बरादरानी इस्लाम उस बस्ती में अज़ाब नहीं आ सकता। अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम से जब इतना कहा तो अल्लाह के वली गौसे आजम ने फरमाया अभी चाहिए तो जाओ, हमारी सब में चोर बैठा है, उसे ले जाइए। आपने ये नहीं कहा वली बैठा है, बल्कि कहा चोर बैठा, उसे ले जाइए। उस खिजर अलैहिस्सलाम कह सकते थे भाई चोर का काम थोड़ी है, अब्दाल जो होता है वो अल्लाह के वली, जो वली होते हैं उनसे भी बड़े मर्तबे का होता है अब्दाल। लेकिन गौसे आजम ने फरमाया चोर बैठा, लेकर चले जाओ। अल्लाह अल्लाह, बरादरानी मिल्लत इस्लामिया, खिजर अलैहिस्सलाम सुनते ही उस चोर के पास गए और बोले चलो हमारे साथ, तुम्हें फला बस्ती का अब्दाल बना दिया गया। लेकिन बरादरानी इस्लाम चोर होना में कुछ नहीं जानता। अल्लाहु अकबर, मैं तो चोर हूँ। खिजर फरमाते इंसान सुन ले, तू चोर था, डाकू था, रहज़न था, जो भी था, लेकिन अब गौसे आजम की निगाह पड़ गई, चोर नहीं रहा,